आपण सुरू होतं डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ. हा टुडेज टॉपिक इज द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ. जसं आपण यापूर्वी पाहिलं होते की डेव्हलपमेंट ऑफ द इंडोस्पर्मचं डेव्हलपमेंट कसं होते. आणि इंडोस्पर्म हा न्यूट्रिटिव्ह पार्ट आहे. इट हेल्प फॉर द डेव्हलपिंग एम्ब्रिओ and it supply the nutrition to the embryo at the time of development. Now during this endosperm development, at that time the embryo also develop, and this development is continuously going on. Now in this आता एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट म्हणजे त्याला म्हणतो आपण एम्ब्रिओजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन and embryo, that's the embryo development of this embryo. The process of development of the embryo from the zygote is known as the embryogenesis, or we can say that the zygote is developed into the embryo. That process is known as the embryogenesis in case of plant. Now then what happened? The embryo development take place in the this embryo sac. Within the embryo sac at the end of micropylar end. Now this micropylar end and chelazal end, there are two ends. Micropylar ends, there is presence of the eggs nucleus, and here is a fertilization take place, syngamy occurs, and that site the embryo is developed within the embryo sac. Now this growth of embryo is triggers this endosperm form आफ्टर दी सर्टेन अमाऊंट ऑफ एंडोस्पर्म. म्हणजे एंडोस्पर्म काही प्रमाणात तयार झाला त्यानंतरच एम्ब्रियोची ग्रोथ ही सुरुवात होते. बिकॉज ऑफ बोथ आर सायमल्टेनियस टेक प्लेस. बिकॉज ऑफ इफ ड्युरिंग डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जर डेव्हलप होत असेल तर त्याला फूड मटेरियल लागते, न्यूट्रिशन लागते. ते न्यूट्रिशन इथं एंडोस्पर्म त्याला सप्लाय करत असतो. दॅट मीन्स दिस सर्टेन टाइम्स इज टेकन आफ्टर सर्टेन अमाऊंट्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म, देन द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इज ट्रिगर्स और फॉर्म. नेक्स्ट वन तुम्ही पाहू शकता की डेव्हलपमेंटची सुरुवात होते केव्हा? आफ्टर द फर्टिलायझेशन. दॅट मीन युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स युनियन टेक प्लेस, देन डेव्हलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो टेक प्लेस. देन फर्स्टली व्हॉट हॅपन, दी झायगोट डिवाइड्स टू फॉर्म दी टू सेल कॉल्ड ॲज अ प्रो एम्ब्रियो. हिअर इज अ प्रो एम्ब्रियो म्हणजे बिफोर द complete formation of embryo, that's known as a pro embryo. Now we can see in detail by using the diagrams. Now development of embryo, what happened? First one, after the fertilization, the first cell is formed, and that cell is the zygote. That cell are the zygote. Here the zygote, it is the diploid cells. It is formed after the fertilization. Then what happened? Next one, this cell divides to form the two cells, but this division is unequal. And this cell divides into two cells. Now this outer side cell, upper cell is known as the terminal cell, and lower side is a basal cell. That means two cells are unequal. Terminal cell ही छोटीशी आहे आणि basal cell ही मोठी आहे. Is a first unequal division take place of this zygote during the development of embryo. ठीक आहे. Then what happen? After this, these two cell stage again divides. That means here is say that की वरची जी आहे टर्मिनल सेल विच हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, अँड बेसल सेल विच आर द सस्पेन्सर सेल विच हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉटिलडॉन. या दोन सेल दिसतात आपल्याला. आता इथं पहा, वरची जी दोन सेल आहे, दिस टर्मिनल सेल अगेन डिवाइड इंटू टू, दे ट्रान्सफर डिव्हिजन टेक प्लेस. Two cells are formed, and the suspensor cell, basal cell again divide into two cells. That is that's four cell stage is formed. Four cell stage is formed. This is the third stage. First one, the zygote divides into two cells. Again these two cells again divide into the four stage. Now this lower one is a suspensor cell, or embryo cell and suspensor cell. This embryo cell is help for the development of the embryo of the plant, and suspensor cell it help for the development of cotyledon. पुढे आपण कसं होते ते आपण पाहू त्याचं. Now let us see the next one. In this what happen? आता एक पाहू त्याच्यातली छोटी बेसल सेल. जी बेसल सेल खाली बेसल सेलच्या दोन सेल तयार झाल्या, दोन म्हणजे तो सस्पेन्सर सेल. अगेन दिस सस्पेन्सर सेल डिवाइड्स
अगेन अँड इट फॉर्म टू 6 to 10 सेल्स. सस्पेन्सर सेल डिव्हाइड होते आणि त्याच्या 6 to 10 सेल्स इथं फॉर्मेशन होतात सेल. हिअर इज कम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ द सस्पेन्सर सेल्स. अगेन दिस एम्ब्रियो सेल्स, 2 embryo cell again divides and it form the tetrad. It form the tetrad cell of the embryo. Now here is the formation of this next stage, that is the 4 embryo cell and suspensor cell near about the 6 to 10 याच्या 6 किंवा 6 to 10 त्याच्या आतमध्ये त्या सेल असतात, त्या सस्पेन्सर सेल आणि एम्ब्रियो सेल इज अ स्टेट. जसं आपण पाहिलं झायगोट नंतर 2 सेल 2 चे 4 झाले, 4 चे इथे 8 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त झालं, मल्टिपल ऑक्टा स्टेज म्हणतो आपण त्याला, इथपर्यंत झाले आहेत. नाउ नेक्स्ट वन व्हॉट हॅपन हिअर इज द फ्रॉम दिस द सेल आर रॅपिडली डिव्हाइड्स, द एम्ब्रियोनल सेल ऑल्सो रॅपिडली डिव्हाइड्स. दिस मल्टी cellular structure is formed from this tetrad here, and lower side suspensor cell remain as it is. Now that structure is known as the globular stage. Globular means the embryonal cells, it form the mass of cell, it form the globular structure, therefore this stage is known as a globular stage. Now this here the सस्पेन्सर सेल इथे दिसतात आपल्याला, तो सस्पेन्सर सेल. या सस्पेन्सर सेल मध्ये सुद्धा 2 टाईपचे आहेत. एक सर्व फर्स्ट सेल एकदम लोअरची साईडची सेल असेल, ही सर्वात मोठी असते आणि बाकीच्या सर्व हे लहान असतात. नाउ दिस लार्जर सेल ऑफ दिस सस्पेन्सर इज नोन ॲज अ हॉस्टोरियम. दॅट सेल नोन इट ॲज अ हॉस्टोरियम अँड दीज आर द रिमेनिंग सेल. आणि एक लोअर एंडला राहते जे एम्ब्रियोला अटॅच असते, लास्ट वन सेल, दॅट सेल इज नोन ॲज अ हायपोफायसिस. This is the hypophysis which connect to the embryo, and larger cell it is known as a hostorium, and total जे आता सर्व याला सस्पेन्सर म्हटले जाते. Now this structure is formed. It is embryo of this embryonal cells are mass of cells which form the outer covering and inner cells. A globular structure is formed in during this development. Now within the next one, that's here is we can see that here is a hypophysis cell. This is the hypophysis cell. This is the hostorium, lower cell hostorium, and total याला म्हणतो आपण सस्पेन्सर सेल्स. नाउ नेक्स्ट वन व्हॉट हॅपन, आता ह्या सस्पेन्सर रिमेन ॲज इट इज, ह्या अशाच राहतील. तो बदल होतो कोणत्या, तो एम्ब्रियोनल सेलच्या. एम्ब्रियोनल सेलच्या रिअरेंज होतात अँड इट ॲपियर्स ॲज अ हार्ड स्ट्रक्चर. दिस इट ॲपियर ॲज अ हार्ड स्ट्रक्चर. कोणत्या या स्टेजला म्हणतो आपण हार्ड स्टेज. इट इज नोन ॲज अ हार्ड stage. Next stage of this hypophysis cell and this hostorium. Now this hypophysis cell which help for the formation of tip of the roots and tip of cap, root cap and tip of the root formation साठी रिस्पॉन्सिबल असते hypophysis cells. Now इथपर्यंत आपल्याला स्टेज दिसते. दिस एम्ब्रियोनल सेल ह्या वरच्या दिसतात आणि खाली हे सस्पेन्सर सेल्स या ठिकाणी खाली दिसतात आपल्याला. एम्ब्रियोनल सेल हेल्प इन द डेव्हलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो. Then next one, this embryo is formed. Now this embryonal cell again divides. Embryonal cell growth take place of these cells and to form the elongated structure, elongated bilobe structure. Now here is known as these are the cotyledon. They are the 2 cotyledon, because of the we can see the development of embryo in dicot plant. This is the we can study the development of embryo in the dicot plant. Dicot plant मध्ये या टाइपची स्टडी होती. दॅट इज द cotyledon 2 तयार होतात. दिस अ मास ऑफ सेल्स. आणि इथे जे दिसतात काही सेल्स, देर रूट फॉर्मिंग सेल्स. जसं आपण इथं पाहिलं हायपोफायसिस, इथं हायपोफायसिस सेल्स आहे विच हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स, कॅप अँड रूट्स, then tips. Then here is the presence of the root meristem. Here is the initiation of the roots. आता ह्या स्टेजला म्हणतो आपण टॉर्पेडो स्टेज किंवा सी हॉर्स स्टेज सुद्धा या स्टेजला म्हणतो. आता इथे हा कॉटिलडॉन आहे. दिस आर द 2 कॉटिलडॉन. इथे जे दिसतो एक त्यात शूट मेरिस्ट्रम. दिस इज द शूट मेरिस्ट्रम. दॅट्स द हायपोकॉटिल अँड इपिकॉटिल्स. शूट मेरिस्टम हा शूटचा पार्ट तयार करतो आणि इथल्या जे सेल्स आहेत रूट मेरिस्टम मधल्या हायपोफायसिस मधल्या ह्या रूट तयार करतात. दिस सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द रूट्स
and the joining of the two cotyledon here is present as a shoot meristem, which help for the formation of the shoot meristem. ही जी स्टेज आपल्याला दिसते पहिले zygote divides into two cells, terminal cell and basal cell. Again this terminal cell divided into two cells, basal cell also divided two cells. This terminal cell form the embryo and this is a suspensor. Now this embryo cell again divide from the tetrad. Now here is इथे दिसते आपल्याला तो की ते एम्ब्रियोच्या जे दोन लेयर असतात, वरची जी एक लेयर आहे खालची लेयर, त्याला अप्पर टायर म्हणतात. टू आर अप्पर टायर, लोअर आर लोअर टायर, या प्रमाणे आपल्याला दिसतात. नाउ दिस अप्पर टायर सेल इज हेल्प फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द कॉटिलडॉन अँड लोअर टायर इज हेल्प फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ दिस शूट सिस्टीम. नाउ दिस टाइप ऑफ दिस टू टायर्स आर फॉर्म. जे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते आणि हार्ट शेप स्ट्रक्चर होते नेक्स्ट स्टेजला, नंतर तो टॉर्पेडो स्ट्रक्चर किंवा त्याला हॉर्स शेप स्ट्रक्चर. दिस द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या पद्धतीने येते. दिस इज द स्टेप, डिफरंट स्टेप ऑफ दिस डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन अ डायकॉट प्लांट. थेरॉटिकल जसं आपण पाहतो की इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ टुवर्ड्स द सेल टुवर्ड द मायक्रोपाइल इज कॉल्ड एज बेसल सेल आहेत, आणि सस्पेन्सर इनिशियल सेल्स, and smaller cell toward the chalaza is called as the terminal or embryonal initial cells. जसं आपण पाहिलं की त्यामध्ये सस्पेन्सर सेल्स डिवाइड ट्रान्सफरली वन प्लेन टू प्रोड्यूस फिलामेंटस 6 to 10 सेल्स, जे आपण खालच्या पाहिल्या होत्या, जिथे सस्पेन्सर सेल फॉर्मेशन करतात. फिलामेंटस 6 to 10 सेल. The first cell of the suspensors toward the micropylar end become swollen and function as a hostorium. जे आपण सर्वात मोठी सेल सस्पेन्सर मध्ये मोठी सेल जी पाहिली होती त्याला म्हणतो आपण ते हॉस्टोरियम, आणि लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेन्शन माझं हायपोफायसिस. लक्षात हॉस्टोरियम म्हणजे मोठी सेल असते आणि एम्ब्रियोला अटॅच असते जी सस्पेन्सरची सेल, त्याला म्हणतो आपण हायपोफायसिस. जसं सस्पेन्सर सेलचे काम आहे, आणखी सस्पेन्सर सेल आपण जी पाहिली आहे, इट हेल्प फॉर द पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म. एम्ब्रियोला एंडोस्पर्म मध्ये पुश करण्याचं काम करत असतो तो सस्पेन्सर सेल्स. जसं आपण पाहिलं की एम्ब्रियोनिक इनिशियल स्टेज 3 सक्सेसिव्ह मायटोटिक डिव्हिजन ऑकर टू फॉर्म द ऑक्टन स्ट्रक्चर, म्हणजे 8 सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करतो. अँड दिस प्लेन ऑफ डिव्हिजन आर राईट अँगल टू इच अदर. प्रत्येक डिव्हिजन हे राईट अँगल टू इच अदर जे असते. त्यामध्ये दोन सांगितले आपण की लोअर टायर ऑफ 4 सेल्स ऑफ ऑक्टन गिव्ह राईज टू हायपोकॉटिल अँड रॅडिकल, हेराज अप्पर टायर ऑफ द प्ल्युम्युल्स अँड कॉटिलडॉन. हे एक लक्षात ठेवायचं. लोअर टायर, हायपोकॉटिल अँड रॅडिकल दिसतात आपल्याला. लोअर टायर हा हायपोकॉटिल अँड कॉलिडिन तयार करतात, कॉटिलडॉन. रॅडिकल विच हेल्प फॉर द इनिशिएशन ऑफ द रूट्स. रॅडिकल आणि कॉटिलडॉन तयार करण्यासाठी ह्या 2 सेल तयार करतात, त्याला लोअर टायर म्हणतात. आणि अप्पर टायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्ल्यूम दॅट द शूट सिस्टीम फॉर्मेशन करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. ह्या 2 टायर, याला म्हणतो आपण 2 सेलला या अप्पर टायर अँड दिस इज अ लोअर टायर. आणि इथूनच त्याचा फेट मॅप सुरुवात होते. 2 टायरच्या वरच्या वेगळ्या डेव्हलपमेंट करतात, खालच्या सेल 2 वेगळ्या डेव्हलपमेंट करतात. वरच्या सेल शूट डेव्हलपमेंट करतात, खालच्या 2 सेल रूट डेव्हलपमेंट करतात. त्याच वरच्याला हायपोकॉटिल आणि इपिकॉटिल या सेल आपण इथं म्हटले आहेत. देन हायपोफायसिस जे असतो, त्याच फर्दर डिव्हिजन गिव्स राईज टू द पार्ट ऑफ द रॅडिकल अँड रूट कॅप. जसं आता त्या आधी सांगितलं मी, हायपोफायसिस सेल हे काय करतात, रॅडिकल अँड रूट कॅप फॉर्मेशन करतात असते. नाउ द सेल इन द अप्पर टायर ऑफ द ऑक्टन डिवाइड सेव्हरल प्लेन सो ॲज टू बिकम हार्ट शेप विच फॉर्म द 2 लॅटरल कॉटिलडॉन अँड इज द टर्मिनल प्ल्युमेल्स. हे आपण आधीच पाहिलं आहे. त्यानंतर काय होईल की दी फर्दर इनलार्जमेंट ऑफ हायपोकॉटिल अँड कॉटिलडॉन रिझल्ट इन कर्वेचर ऑफ एम्ब्रियो अँड इट्स अपियर हॉर्सशो शेप. जसं आपण पाहिलं की यामध्ये हॉर्सशो शेप स्ट्रक्चर इथे तयार झालं. This cell further divide to form the dicotyledon. This horseshoe shape structure इथे फॉर्मेशन करते. Then this embryo development is similar. आता इथपर्यंत हा डेव्हलपमेंट होते, पूर्ण डेव्हलपमेंट झालं. आता आपलं डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायग्रामॅटिक स्टडी केली लवकर लक्षात येईल. डायग्रामॅटिक पाहून घ्यायचं. देन नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट. आता हा झाला तो डायकॉटचा. नाउ व्हॉट हॅपन द मोनोकॉट्स. द एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ डायकॉट अँड मोनोकॉट अप टू द स्टेज ऑफ ऑक्टन. म्हणजे जिथं 8 सेल फॉर्मेशन होतात, 8 सेल फॉर्मेशन होत असताना तिथपर्यंत जो स्टेज आहे ती सेम राहील. त्यानंतर थोडीशी तो चेंज होते. नाउ लेट अस सी द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो
इन अ मोनोकॉट. आता इथं मोनोकॉट आहे, हा डेव्हलपमेंट इथे सुरुवात होते मोनोकॉट डेव्हलपमेंट. नाउ दिस डिफरन्स ॲपियर लॅटर कुठं होतो? इन मोनोकॉट एम्ब्रिओ सिंगल कॉटिलडॉन इज ऑक्युपाय टर्मिनल पोझिशन अँड प्ल्युम्युल्स इज लॅटरल. हा एक पुढे आपण पाहतो त्याच्या डायग्राममध्ये. आणि सिंगल सील शेप कॉटिलडॉन इज कॉल्ड एज अ scutellum and this protective sheath plumule is called as coleoptile and that of this radicle is called as coleorhiza. And then finally ovule is transformed into the seed and ovary to fruits. Now let us see that this is the development of embryo in a monocot. इथे आपल्याला दिसून येईल सेम प्रोसिजर आहे. सुरुवातीला स्पोर जे असले किंवा ते झायगोट आहे, इट डिव्हाइड्स टू सेल, सस्पेन्सर सेल अँड दिस एम्ब्रियोनल सेल्स. हे थोडे अपोजिट डायरेक्शन दाखवले याच्यात. सस्पेन्सर वर दिले आहे आणि एम्ब्रियोनल खाली दिले आहे. सस्पेन्सर सेल, देन दिस एम्ब्रियोनल सेल अगेन डिव्हाइड्स 3 cell stage, then octant stage is formed, so multiple cell is formed, then here is a आपण ज्यात पाहिलं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन झालं त्याच्यामध्ये ह्या सेलचा मल्टिपल सेल्स तयार झाल्या एम्ब्रियोनल सेल. त्यामध्ये हावरचं एक प्ल्युम्युल्स अँड कॉटिलडॉन. काही सेल कॉटिलडॉन तयार करतात, काही प्ल्युम्युल्स. प्ल्युम्युल्स म्हणजे द सेल्स विच हेल्प फॉर द शूट सिस्टीम, त्याला प्ल्युम्युल्स म्हणतो आपण. वरची सस्पेन्सर सेल जे आहे, दिस इज ABCDE आणि नंतर हा F. परत काय होतील? एम्ब्रियोनल सेल मल्टिप्लाय होतात, मल्टिपल एम्ब्रियोनल सेल्स होतात. त्याच काही प्ल्युम्युल सेल्स आहेत, ती प्ल्युम्युल फॉर्मेशन करतात. त्याच हायपोकॉटिल, हायपो आणि EP. हायपोकॉटिल ज्यामध्ये प्ल्युम्युल्स फॉर्मेशनसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात, हायपोकॉटिल. वेर इज अ रॅडिकल. रॅडिकल सेल्स म्हणजे ह्या रूट इनिशिएशन करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. देन दी सेल्स, सम सेल्स आर हेल्प फॉर द कॉटिलडॉन. इथे हा कॉटिलडॉन इथं तयार होतो. आता इथे हा बदल का झाला? कारण आपण डायकॉटमध्ये पाहिलं की ते डायकॉटमध्ये जे कॉटिलडॉन होते ते 2 तयार झाले होते, 2 लोब होते. इथे डायकॉटचा हा इथं मोनोकॉटमध्ये हा सिंगल कॉटिलडॉन इथं तयार होतो, सिंगल कॉटिलडॉन. हा एक डिफरन्स मेन आहे, त्यामध्ये डिफरन्स दिसून येतात. देन प्ल्युम्युल्सची साईज, आता इथे नेक्स्ट दिस इज द दिस कॉटिलडॉन अँड दिस नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस एम्ब्रियो डेव्हलपमेंट. प्ल्युम्युल्सची डेव्हलपमेंट ही लॅटरल साईडला झाली आहे. डायकॉटमध्ये जे पाहिले होते आपण तो सेंटरमध्ये मिडलमध्ये होती, तर याची लॅटरल साईडला झाली आहे प्ल्युम्युलची. दिस म्हणजे रॅटिकल आणि कॉटिलडॉन. कॉटिलडॉन कसं आहे? दिस अ सिंगल कॉटिलडॉन. दे हॅव दी सिंगल कॉटिलडॉन. दी सस्पेन्सर सेल आर प्रेझेंट ॲट द टिप रिजन अँड दिस रॅडिकल्स अँड प्ल्युम्युल्स प्रेझेंट ॲट द लॅटरल साईड अँड सिंगल कॉटिलडॉन आर फॉर्म. हा डिफरन्स दिसतो आपल्यामध्ये. हा डिफरन्स बाकी ह्या पहिल्या स्टेज सेम दिसतात, तर इथून डिफरन्स येतो. त्याचे 2 कॉटिलडॉन होत नाही, सिंगल होतात आणि त्याचे फॉर्मेशन ऑफ दिस मोनोकॉट. आता ते पण इथं फुल्ली स्ट्रक्चर दिसते आपल्याला TS ऑफ दिस मोनोकॉट एम्ब्रिओ. मोनोकॉट एम्ब्रिओचं इथं फुल्ली दिसायला लागते. आता इथे दिसतं आपल्याला स्कुटेलम. स्कुटेलम म्हणजे हा एक कॉटिलडॉन आहे, मोनोकॉटचा स्कॉटिलडॉन आहे. त्याला आपण इट इज अ हार्ड कवरिंग and which is surrounded by the hard layers. त्याच्या which is surrounded by hard layer, that's known as a scutellum. And this is a very less nutritive, न्यूट्रिशन सप्लायच काम करत नाही तो. जसं आपण डायकॉटमध्ये हायली न्यूट्रिटिव्ह आहे, तसं मोनोकॉटमधला आहे तो देअर इज नो मच मोर न्यूट्रिशन विदिन दिस. देन हा इथे प्ल्युम्युल्स आहेत, म्हणजे त्याचे शूट अपेक्स, इथं शूट फॉर्मेशन होते. प्लांट एखादा ग्रो होत असताना इथून शूट वर येणारा पार्ट असते तो शूट अपेक्स. इज अ EP ब्लास्ट. आणि हे रॅडिकल्स. रॅडिकल्स म्हणजे ज्यातून रूट तयार होतात, ज्या एम्ब्रियोमधून रूट तयार होतात तो पार्ट म्हणजे दिस रॅडिकल. आता इथं हे 2 पाहिले, शूट आणि दिस रॅडिकल. इज अ रूट कॅप. रॅडिकल पासून रूट तयार होतात, हे रूट कॅप आहे. दिस इज अ रूट कॅप आणि रूट कॅपच्या खाली नंतर खाली झाले कोइलोरायझा. आता रॅडिकल पासून रूट तयार होतात, त्याला कव्हरिंग आहे रूट कॅपची. रूट कॅपला आणखी कव्हरिंग जे आहे तर कोलिओरायझा. इट इज अ हार्ड कव्हरिंग विथ प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग सराउंडिंग द रॅडिकल. तसेच रूट अपेक्स आहे, जे प्ल्युम्युल्स फॉर्मेशन होतात, त्याला एक कव्हरिंग दिले आहे. दॅट कव्हरिंग इज नोन ॲज अ कोइलोप्टाईल. दिस इज अ हार्ड. नाउ दिस कोइलोप्टाईल मायकोरायझा, दिस अ ॲडिशनल फॉर्म, ॲडिशनल स्ट्रक्चर फाउंड इन द मोनोकॉट. जे कोइलोप्टाईल कशाला म्हणतात? जे शूटचं इनिशियल शूट अपेक्स आहे त्याला कव्हरिंग केली जाते, त्याला कोइलोप्टाईल म्हणतात. आणि रूट रॅडिकल किंवा रूट कॅपला कव्हरिंग केली जाते, तो आहे कोइलोरायझा. दे आर द ॲडिशनल फॉर्म इन द प्रेझेंट सीन डेव्हलपमेंट ऑफ मोनोकॉट प्लांट, एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉट प्लांट.
हा एक डिफरन्स त्यामध्ये येतो. स्कुटेलम आता इथे दिसते आपल्याला, सेल इथं 2 कॉट नाही, सिंगल कॉट तयार झालेला आहे. प्ल्युम्युल्स लॅटरल साईडला झालेला आहे, डायकॉटमध्ये लॅटरलला नाही तो. नंतर इथं स्कुटेलम फॉर्मेशन झाला आहे, तो इंडोस्पर्मचा पार्ट आहे त्याच्यात, स्कुटेलम. देन याच्यामध्ये कोइलोप्टाईल आहे, तिकडे कोइलोप्टाईल नाही आहे. देन शूट अपेक्सला कव्हरिंग केली आहे. इट्स ऑल्सो द इपिब्लास्ट. रॅडिकल आहे दोन्ही एम्ब्रिओमध्ये असते, डायकॉट मोनोकॉट, पण त्याला कव्हरिंग जे आहे कोइलोरायझा हे मोनोकॉट प्लांटमध्ये आहे, डायकॉटमध्ये ॲब्सेंट आहे. दिस अ डिफरन्स बिटवीन दिस डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ इन मोनोकॉट अँड डायकॉट. हा 2 डायग्राम लक्षात ठेवायचा. 2 डायग्रामनुसार थोडीशी स्टडी करायची, तेव्हा आपल्याला तो लक्षात येते. डायग्राम डिफरन्स विचारू शकतात किंवा MCQ मध्ये डायग्राम देऊन त्याचे लेबलिंग करायला लावू शकतात, किंवा यातला स्कुटेलमचा पार्ट कोणता आहे करेक्ट पार्ट, किंवा कोइलोप्टाईल असेल किंवा कोइलोरायझा असेल, एखादं फंक्शन विचारतात, आयडेंटिफाय दिस पार्ट अँड गिव्ह देअर फंक्शन्स. अशा प्रकारे ते डायग्रामॅटिक स्टडी इथं होऊ शकते. दिस इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ दी एम्ब्रिओ इन मोनोकॉट प्लांट्स. नाव इथे दिसते आपल्याला की ह्या 2 मध्ये आपण जे एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट पाहिलं आहे. नाव इन दिस 2 त्याचे कॅरेक्टर पाहू, त्याचे डिफरन्स काय आहे, डायकॉट एम्ब्रिओ आणि मोनोकॉट एम्ब्रिओ दोन्ही आपण पाहिले. फर्स्ट द नंबर ऑफ कोइलोप्टाईल. आता कोइलोप्टाईल जो आहे, कोइलोप्टाईल देर आर 2 कॉटिलडॉन अटॅच टू एम्ब्रिओनल ॲक्सिस. डायकॉटमध्ये 2 कॉटिलडॉन आहेत. कशाला अटॅच आहेत, एम्ब्रिओनल ॲक्सिसला 2 कॉटिलडॉन. मोनोकॉटमध्ये कोणतं आहे, ओनली 1 कॉटिलडॉन अटॅच टू एम्ब्रिओनल ॲक्सिस. एक कॉटिलडॉन आहे, या 2 कॉटिलडॉन आहे. हा एक पहिला डिफरन्स एम्ब्रिओमध्ये. सेकंड, पोझिशन ऑफ प्ल्युम्युल्स. प्ल्युम्युल्स म्हणजे ज्यातून शूट फॉर्मेशन होते, जे प्लांटचा वर ग्रो होणारा पार्ट जो असतो ते शूट, ते तयार होते प्ल्युम्युल्सपासून. याची लोकेशन कुठे आहे, ऑकर्स डिस्टली, लोअर साईडला दिसते आपल्याला, ऑकर्स डिस्टली. जसं आता 2 कॉटिलडॉन आहे, 2 कॉटिलच्या आतमध्ये हा सेंटरमध्ये दिसतो तो प्ल्युम्युल्स. आणि मोनोकॉटमध्ये कसा असेल, तो लॅटरल साईडला असेल, इट फाउंड इन द लॅटरल साईड. डायकॉटमध्ये डिस्टली प्रेझेंट्स आहे बिटवीन दिस 2 कॉटिलडॉन. पोझिशन ऑफ कॉटिलडॉन. कॉटिलडॉनची पोझिशन कशी राहील आता, डायकॉटमध्ये ऑकर लॅटरली 2 साईडला. जसं आपण डायकॉट सीड पाहतो, डायकॉट सीडचा जो सीड आहे त्याचे 2 भाग होतात. 2 भाग म्हणजे दोन्ही हे कशा लॅटरल साईडला असतात. सेंट्रल एम्ब्रिओ असतो आणि दोन्ही साईडच्या 2 त्याचे भाग केले तर तो कॉटिलडॉन वेगळे होतात, दॅट इज द लॅटरल साईड. पण मोनोकॉटचे काय, सिंगलच असते, सिंगल. देन कोइलोप्टाईल ऑक्युपाईज द टर्मिनल पोझिशन. त्याचं कोइलोप्टाईल जे आहे टर्मिनल पोझिशन ऑक्युपाय करते. जसं आपण वीट घेतो, वीटचा वरचा पार्ट कव्हरिंग असते कोइलोप्टाईल. दे हॅव सिंगल कॉटिलडॉन. मेज असेल, मेज इज अ सिंगल कॉटिलडॉन, दे हॅव दी सिंगल. कोइलोप्टाईल ऑक्युपाईज टर्मिनल पोझिशन. कोइलोप्टाईल काय असतं, इट इज अ कव्हरिंग सराउंड बाय दी प्ल्युम्युल्स, शूट अपेक्स, त्याचं कोइलोप्टाईल. देन आता कोइलोप्टाईल्स जे आहे, कोइलोप्टाईल हा ॲब्सेंट असते डायकॉटमध्ये, इट इज प्रेझेंट इन मोनोकॉट, इज इन्व्हलप ऑफ प्ल्युम्युल्स इज कॉल्ड एज कोइलोप्टाईल. म्हणजे कोइलोप्टाईल कशाला म्हणतात, जे प्ल्युम्युल्सच्या वर कव्हरिंग करते, शूट अपेक्स म्हणतो किंवा त्याला प्ल्युम्युल्स म्हणतो, त्या वर कव्हरिंग करतो तो कोइलोप्टाईल, इज ॲब्सेंट इन द डायकॉट. कोइलोरायझा, इट इज ॲब्सेंट इन डायकॉट, इट इज प्रेझेंट इन मोनोकॉट, बट इट इज प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ऑफ द रॅडिकल. हे 2 लक्षात येतं. कोइलोरायझा, इट इज अ प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग टू द रॅडिकल, अँड कोइलोप्टाईल, इट इज अ प्रोटेक्टिंग कव्हरिंग टू ऑफ दी प्ल्युम्युल्स. या 2ची कव्हरिंग आहे फक्त ती दोन्ही. हे ॲडिशनल पार्ट या मोनोकॉटमध्ये दिसतात, डायकॉटमध्ये दोन्ही ॲब्सेंट आहे. हार्ड डिफरन्स आहे. देन स्कुटेलम. स्कुटेलम आताच पाहिलं की हार्ड कव्हरिंग आहे कॉटिलडॉनची, दे आर हार्ड कव्हरिंग. ही ॲब्सेंट असते डायकॉटमध्ये. डायकॉटमध्ये स्पेशल 2 कॉटिलडॉन आहेत ते, बट इज स्कुटेलम टाइप स्ट्रक्चर ॲब्सेंट, बट इट इज प्रेझेंट इन द मोनोकॉट. They have the single cotyledon. These are the hard one, and it is made up from the hard layers. A single cotyledon. Wheat flour, wheat grain किंवा मेज असेल त्यामध्ये आपल्याला स्ट्रक्चर दिसून येते. देन सस्पेन्सर. सस्पेन्सर कशी असते, डायकॉटमध्ये लार्ज असते. डायकॉटमध्ये पाहिले आपण सस्पेन्सर सेलची साईज मोठी आहे, दॅट्स नोन ॲज अ हॉस्टोरियम. हॉस्टोरियम आपण म्हटलं आहे. पण मोनोकॉटमध्ये काय येते, इट इज कम्पॅरेटिव्हली स्मॉल. It is the comparatively small. Here is the difference between monocot and dicot plants. त्याचा एम्ब्रिओमध्ये असणारी डेव्हलपमेंट, त्याचा डिफरन्स, डेव्हलपमेंट कशी होती आणि डिफरन्स करतात, या दोन्ही आपण इथं गोष्टी पाहिल्या आहेत.